ಸ್ನೇಹ ಭಾರತ. ಈ ದೇಶದೆದೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಲವಿದೆ ಕಂಡಿರಾ. ನಗುವ ಭಾರತ, ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿರಿದ ಹೂವು ತುಂಬ ಚೆಲುವಿದೆ ಕಂಡಿರಾ. ನಾವೆಂಬ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥ ಭಿನ್ನ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ಲಿ ಅವರೆಂಬ ಭಾವದಂತೆ ಇರಬಾರದು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ. ಈ ದೇಶ ಭಾತೃತ್ವದ ಚಿಹ್ನೆಯಂತೆ ಇರಲು ಒಂದೆಂಬ ಭಾವ ಬೆಳಗಿ ಬರಲಿ. ಈ ದೇಶ ಭಾತೃತ್ವದ ಚಿಹ್ನೆಯಂತೆ ಇರಲು ಒಂದೆಂಬ ಭಾವ ಬೆಳಗಿ ಬರಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದುಆದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಲಾ ಹಜರತ್ ನಬೀನಾ ವ ಶಫೀನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಅಲ್-ಫಾತಿಹಾ. ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅರ್-ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل طواب ما قرأناه بعد القبول منا إلى حضرة حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين، لا سيما إلى حضرة قطب الزمان ملاذنا السيد محمد الشريف المدني قدس الله، وإلى حضرة الشيخ ولي الله محي الدين بابا قدس الله العزيز، وإلى حضرة سيدنا ومرشدنا تاج العلماء يسيد عبد الرحمن البخاري قدس الله العزيز. اللهم أعلي درجاتهم وانفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في أمرنا هذا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح لنا يا خير الفاتحين، واغفر لنا يا غفار للمذنبين. إلى حضرات أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಆದೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಕುತುಬುಜ್ಜಮಾನ್ ಸೈಯದ್ ಶರೀಫ್ ಅಲ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖತೀಬರುವಾದಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಫಾದಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಿರಾಹತಿನೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಧನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಫ್ಜುಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಆದಂತ ಹಫೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರವರು ಕಿರಾಹತಿನೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಧನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕಿರಾಹತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಇಫ್ಲುಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವಾದಂತಹ ಹಫೀಫ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Assembly attention. Standard is attention. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಬಿಜಿ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿರವರು ತ್ರಿವರ್ಣ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ನೀಲಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Flag salute. ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾಟ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಬಂಗ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಛಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಇಫ್ಲುಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हम बुलबुले की ये गुलसिता हमारा
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे पर्वत वो सबसे ऊंचा साया आसमां का वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वह संतरे हमारा हो पास बा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हम बुलबुले इसकी है गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಸಂದೇಶ ವಾಚನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದೀಗ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸುಂದರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂತ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದರವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತಿನ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಅಸ್ಹಾಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್. Respected President B.G. Hanif Haji and Sharia College professors and other scholars and our students and all gatherings. Now we are celebrating 80th Independence Day celebration of our country India. In this occasion, I am wishing you all happy, prosperous and inspiring Independence Day. ಸಭಿಕರೇ, ನಾವು ಇಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಮಹತ್ತರವಾದ ಅತಿ ಬೃಹತ್ತಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ಸಹೋದರ್ಯತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಸಹೋದರ್ಯತೆ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತದ ಪಂಗಡದ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹಲವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಧಕ್ಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ 400 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆರಾಧನೆಗೈದಂತಹ ಆ ಭವ್ಯ ಆರಾಧನಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾದಂತಹ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳುವಂತೆ ಬದುಕಲು ಇರುವ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಸಿಯಲಾಗ್ತದೆ. 3 ತಲಾಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕದೈವ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಹಲವು ಚರಣಗಳು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವು ಸರಸ್ವತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ದುರ್ಗಾ ದೈವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವು ಚರಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಏಕದೇವ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಗದಂತಹ ಚರಣಗಳು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಹರ್ನಿಶಿ ಕಲಿತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಪಾಸಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಬದುಕಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಬಿಜಿ ಹನೀಫಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದರಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಫಾಲಿಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಈ ಸದ್ದಿಗ್ನಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶುಭ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂತಹ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಬಿಜಿ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿರವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 80ನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸುಮುಂಜಾನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದರವರು ಹಾಗೂ ಖಜಾಂಜಿ ನಾಜಿಮ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಜತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಶಾಕ್ ರವರು, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಾಸೀನ್ ಉಸ್ತಾದರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಜೀಬ್ ನೂರಾನಿ ಉಸ್ತಾದರವರು, ಸಲಾಂ ಸಕಾಫ್ ಉಸ್ತಾದರವರು, ಉಲ್ಲಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದರವರು, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೂ
ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದವರು ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಾಳ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಲ್ಲೇ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ವಿಜಯವು ಈ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ನಾಗರಿಕರ ಜನರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ, ಏಕತೆಯ, ಸಹೋದರತೆಯ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು, ತನ್ನ ಬೆವರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಏಕಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಏಕತೆಗಾಗಿ, ಸಹೋದರತೆಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವವರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲಿಸುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿರೇ ಈ ದೇಶವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದರೆ ಈ ದೇಶವು ಛಿದ್ರವಾಗಲಿದೆ, ಈ ದೇಶವು ಅರಾಜಕತೆಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರುಗಳು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವವರು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವರು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದವರು, ಪರಮಾಣುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ಭಾರತ ದೇಶವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಸುಂದರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುವಾದಂತಹ ಬಿಜಿ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುವಾದಂತಹ ಬಿಜಿ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿರವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂತಹ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹ್ಸನಿ ಉಸ್ತಾದರವರು ಒಂದೆರಡು ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿಯವರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದರವರು, ಟ್ರೆಷರರ್ ಆದಂತಹ ಬಹುನಿರದ ನಾಜಿಮ್ ರಹಮಾನ್ ರವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಇಸ್ಹಾಕ್ರವರು, ಉಸ್ತಾದರಾದಂತಹ ನಜೀಬ್ ನೂರಾನಿ ಉಸ್ತಾದರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲಾಮ್ ಉಸ್ತಾದರವರು, ತಸೀಮ್ ನೂರಾನಿ ಉಸ್ತಾದರವರು, ಜಮಾನ್ ನೂರಾನಿ ಉಸ್ತಾದರವರು, ಇನ್ನಿತರ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ, ಕಮಿಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಊರವರು,
80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತಿರಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ 80 ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಈ 80 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಆಚರಿಸಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯ, ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ನೇಹಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹುನ್ಯರಾದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು. ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಮಹೋನ್ನತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಳದ ರಾಣಿಯಾದಂತಹ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಯವರು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಂದು ಯಾರ ಗುಲಾಮರಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ಕಾರಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು, ಇದಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಿದಂಥವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರ 1ನೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದರವರು ಈ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಾ ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ದರ್ಸ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪಂಚ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಫ್ಆನ್ ಮೂಸಾರ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ബില്ലാഹ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ അധ്യക്ഷൻ, ഉസ്താദുമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, രാജ്യം അതിൻ്റെ 50ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സുദിനത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പൈതൃകവും നമ്മുടെ യുവതലമുറയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന വളരെ വിശാലമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം മാത്രം സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 1757 പ്ലാസി യുദ്ധം മുതൽ 947 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഏകദേശം വിശാലമായ 190 വർഷക്കാലത്തെ അധിനിവേശത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഹിന്ദു മുസ്ലിങ്ങളെ ആ ഐക്യമില്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടി ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി തൂക്കുകയറിന് വിധിക്കപ്പെട്ട മംഗൽ പാണ്ഡ്യ മുതൽ ഗ്വാളിയോറിന്റെ തെരുവുകളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി വീരമൃദു വരിച്ച ധീരരക്തസാക്ഷി, ധീരവനിത ഝാൻസി റാണി ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം പേരുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ കൂടിയാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അതിൽ നാം അറിയാതെ പോയ ധാരാളം പേരുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങളിൽ നാം കാണാതെ പോയ ഒട്ടനേകം മനുഷ്യരുണ്ട്. പാടവരമ്പത്തും വയലുകളിലും പണിയെടുത്ത കർഷകരുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആഭരണങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച സ്ത്രീകളുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പോയി പിന്നീട് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നാട് കടത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നാം അറിഞ്ഞതും നാം പഠിക്കാത്തതുമായ ഒട്ടനേകം മനുഷ്യരുടെ, അവരുടെ ത്യാഗത്തിന്റെയും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ഫലമാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം. 947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ 940-45 കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം പേര് പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു യൂണിറ്റി, ഒരു ഐക്യം സാധ്യമല്ല. കാരണം ഈ രാജ്യം മതത്തിന്റെ പേരിലും വംശത്തിന്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലും ആകെ
പ്രശ്നം പിടിച്ച ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ രാജ്യത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള രാജ്യമാക്കി ഉയർത്തിയത് ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും അബുൽ കലാം ആസാദും ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും തുടങ്ങിയ ഒട്ടനേകം മനുഷ്യരാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിന് എപ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഈ രാജ്യം എപ്പോഴൊക്കെ വെല്ലുവിളികൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോഴൊക്കെ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ ഈ രാജ്യത്തിലെ യുവത തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യം 1947 ശേഷം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി 1975 അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലോകനായക് ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ കീഴിൽ രാജ്യത്തിലെ ബീഹാറിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലെയും അടങ്ങുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ശബ്ദിച്ചപ്പോൾ ഈ രാജ്യമെന്ന് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ കണ്ടു. ഈയടുത്തായി നാം കണ്ടത് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദിറിലും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിലൊട്ടാകെ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ യുവത്വം നയിച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളെ നാം മറക്കാൻ പാടില്ല. ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ തെരുവിലിറങ്ങി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അനീതികൾക്കെതിരെയും അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയും ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ രാജ്യത്തിലെ യുവതലമുറകൾ കൂടിയാണ്. ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ട്, യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത്. വ്യത്യസ്തമായ 100-ലധികം ഔദ്യോഗികവും അനൌദ്യോഗികവുമായ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ധാരാളം മതങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ആ രാജ്യത്ത് നാം ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയോടുള്ള നമ്മുടെ കൂറും നമ്മുടെ അഭിമാനവുമാണ് വെളിവാക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടുവാനും ഈ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. 1947 ആഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി, വിധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എന്ന നെഹ്റുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം പറയുന്നില്ല, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നെഹ്റു പറയുന്നു, ഈ രാജ്യം ഇനി ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിലെ മനുഷ്യർ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാവേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യം എപ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിലെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം നാം തുടച്ചു നീക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മൂല്യവത്തായ സൂചികകളിൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പോലെയുള്ള തൊഴിൽ രാഹിത്യം പോലെ അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെയുള്ള പല പല സൂചികകളിലും ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സുകൾ പോലെയുള്ള സൂചനകളിൽ രാജ്യം ഇന്ന് പിറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതും പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കേണ്ടതും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പല പല പാർട്ടികളും പല പല കൊടികളും രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേക ഒരു പാർട്ടിയില്ല. ഏത് പാർട്ടിയാവട്ടെ ഏത് കൊടിയാകട്ടെ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുമ്പോൾ സിംഹഭാഗം വരുന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പൊതുമുതൽ മോഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് നെഹ്റു 1947 അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രസംഗിച്ചത്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ കഴിയുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചേരികളിൽ കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ദാരിദ്ര്യം പോലും ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് ഈ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത്. JNUവിലെ ഉമർ ഖാലിദ് അടക്കമുള്ള ധാരാളം സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ഇന്നും ഡൽഹിയിലെ തീഹാർ ജയിലിലടക്കം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പോലും കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മൊത്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെയുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ, ഇനി വരുന്ന തലമുറകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമല്ല, എപ്പോഴും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ പൂർണ്ണമാകാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി, ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നാം എപ്പോഴും മുന്നിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയുടെ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ വലിയ പദവികൾ വഹിക്കാൻ ഈ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ളാൾ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് എന്റെ എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിട. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി രക്തസാക്ഷികളെ ഓർത്ത് മലയാള സ്പീച്ച് നടത്തിയ സഫാൻ മൂസക്ക് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച് സമ്മാസ് അഹ്മദ്. Respected President and all committee members and Asatida and all my dear friends, Happy Independence Day. And for the paucity of the time, we have to conclude too early. So it's been 79 years since we got the freedom, and India have achieved a lot since then. We have UPI systems, we have ITIs, we have NITs, and we have many more things since then, since independence. We know that India have achieved a lot, like winning war, winning many diplomatic solutions and all things. And
we have a questions still there. Even questioning is considered as anti-national in these times. We have to question because it's what patriotic means. We know that we say that Viksit Bharat, Swachh Bharat and all things we have in progress and all things, but when we think that where India invests a lot, even in education, comparatively low, but we have invested a lot in education, we have invested a lot in sports, but our sports stars, our IITs or IIM students who have been think tank for the country, who have been human capital for the country, they were migrating to other countries. We can't blame them. We can't say that please do for the GDP of the country, don't go other country. We can't say that. But we have to question our country. Why we can't attract them by giving the opportunity in our own country? We can't blame them because they are going for the salary or they are going for the opportunity. But the irony is we have investing a lot on them, but it's been cost for us. Not cost, it's been a loss for our country, and it's been becoming a profit for other countries. By providing them opportunities, other countries utilizing them. At the same time, we have to think that why our country can't attract them. We have Viksit Bharat, but recent data from Suchita Dalal, who have been amazing by in her journalism career, she has exposed that even Viksit Bharat has many projects like making more quantity of airports and all things, but that airports can't land aeroplane. It's not in an infrastructure where the planes can rise due to the corruption and all things. So we can see that serious issue, but no one talks about it. No one talks about it. No one writes words about it because everyone are in trap of the hate speech and communalism and all things of hatred politics. So we shouldn't be in that trap. We have to think about what our ancestors has done. Looking at the history of Ullah, we have Rani Abbaka, and looking at her history, we can see that Muslim leaders in her battalion, she had rescued in a mosque during the freedom fight against the Portuguese and all. So we have to learn from them, and we have to do in our next taking lessons from them. So giving this message, I have to conclude. Thank you Shahbaz for the giving the contribution what India made. And now I kindly invite Unais Noorani for providing Kannada speech. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕಳ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯೋ ನೋಟ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ 80ನೇಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು ಎಂಬಂತಹ ಆಶಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ನಾಯಕರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಾದಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಏಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಈ ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಉನ್ನತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುವತ್ವವನ್ನು, ಈ ಯುವ ಪಡೆಯನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಎಣಿಕೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಂತಹ 21 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋರಾಟದ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಈ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂಬಂತಹ ಆಶಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಭಾರತವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಐಕ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸ್ನೇಹದೊಂದಿಗೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾರತವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಕಿತ್ತಿಸೆಗೆಯುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ದಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಇವತ್ತು ಕಂಡಂತಹ ಈ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವೀರ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.